अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक हो दे। अच्छा जी, माशाल्लाह एक और स्टूडेंट पास होए ने अहमद राहील भाई ने बेजारो तो जीरो गलती इन्हां दी होई है और इन्हें अपनी थ्योरी पास की जी। माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक होवे तुहानू। ते बाकी जिहड़े स्टूडेंट ने थ्योरी पास कर लई है मेरे व्हाट्सएप नंबर ते सेंड कर दिओ PDF ताकि दूसरे दोस्तां दा भी जिहड़ा है वो इस चीज़ तो फायदा चुक सकन। SKD वालियां वीडियो जरूर वेख्या करो, खास तौर ते वो स्टूडेंट ते जरूर ही वेखण जिन्हां दी तैयारी हो गई है और एग्जामे की डेट ले ली है। चलो बाकी भी वेखण लेकिन ये स्टूडेंट जरूर वेखण क्योंकि ये वेखण नाल काफ़ी हैल्प मिलती है। एक तो आइडिया हो जाता भी किहड़े पेज तो या किहड़े सवाल बार बार आउंदे ने पे, ठीक है। तो दूसरा आइडिया हो जाता भी इसके दा किस तरह का होंदा है, ठीक है। तो बाकी और नवे स्टूडेंट वास्ते बई कोर्स जो चेंज कोई नहीं होया, यही कोर्स ये एग्जामे आता है और पूरे का पूरा कोर्स जोड़ा है इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद है और पूरे का पूरा फ्री है। थोड़ी तैयारी बिल्कुल फ्री हो जाएगी। एप्लीकेशन वैब पेन ते गूगल तो डाउनलोड हो जाएगी एंड्रॉयड फोन के। अगर तुहाडे कोल आईफोन है तो फिर तुम ये वाली एप्लीकेशन ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। तो दूसरा एक चीज़ जी, कुछ वीडियो इंग्लिश में आ जांदियां ने, वो तुसां की करना है, वो इंग्लिश में है नहीं, आटोमैटिकली उन्होंने लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੂੰਤੀਆਂ ਜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਵਾਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਓਰੀਜਨਲ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। Le cinture di sicurezza ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲਟ ਨੇ hanno lo scopo, ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਲਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ di limitare i danni al conducente e i passeggeri, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਔਰ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ in caso di incidente stradale, ਉਹ ਸੂਰਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਰੋ ਜੀ। दूसरा, lo stato di shock non si verifica mai nelle persone, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਦਮਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ hanno avuto un trauma, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਫਾਲਤੂ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਸੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਮਾਈ ਆਏ ਆ sempre falso ਤੇ vero ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕੁਨੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। Il segnale raffigurato preannuncia ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ un tratto di strada, ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ che potrebbe allagarsi, ਵੇ ਜਿੱਥੇ allagarsi ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ in caso di forti piogge, ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੀ potrebbe ਆਇਆ sempre vero ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਫਾਲਸੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹ sempre vero ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਨੰਬਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ 3,50 ਮੀਟਰ alto ਹੈ, ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸਰ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ presenza del segnale raffigurato, ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ consentito il transito, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ di una macchina agricola, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ alta 3,50 ਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਚੀ ਹੈ 3.5 ਮੀਟਰ, ਵੇਰੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 5 ਨੰਬਰ, ਪਿਆਜ਼ੋਲਾ ਦੀ ਸੋਸਤਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ La striscia bianca laterale discontinua, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਟੀ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਨ ਫਿਗੂਰਾ, ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਤੀਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। significa, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ la sosta non è possibile, ਬਈ ਸੋਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਫਾਲਸੋ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, significa ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। 6 parcheggio ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਥੱਲੇ eccetto ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਬੱਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਬੱਸ ਦੇ, ਬਈ ਇਹ ਬੱਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। il segnale in figura, ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ indica, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ possono parcheggiare tutti i veicoli, ਬਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ tranne gli autobus, ਬੱਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੇਰੋ ਜੀ। 7 ਨੰਬਰ, il carico deve essere sistemato sugli autoveicoli, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ in modo, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ da sporgere della parte anteriore del veicolo, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਵਧੇ di più dei 3/10 della sua lunghezza, ਗੱਡੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ 3/10, ਠੀਕ ਹੈ। 8 ਨੰਬਰ, fuori dai centri abitati, ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ il conducente, ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ in caso di fermata, ਉਹ ਸੂਰਤ ਜਦੋਂ fermata ਕਰਦਾ ਹੈ allo obbligo, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ di collocare il veicolo fuori dalla carreggiata, ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੇ carreggiate ਤੋਂ ਬਾਹਰ
eventualmente su una pista ciclabile ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ pista ciclabile ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੁਮਕਨ ਹੈ ਫਾਲਸੋ ਜੀ pista ciclabile ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ eventualmente ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਵੇ 9 ਨੰਬਰ il conducente di un veicolo diverso dai taxi ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਆਮ ਗੱਡੀ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ può sostare nei posteggi riservati ai taxi ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੋਸਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ dalle ore 20 alle ore 8 ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ 8 ਤੱਕ ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟੈਕਸੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਸੋਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ 10 ਨੰਬਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਸਾਰੇ ਕਰਨਾ ਜੀ il segnale raffigurato indica il ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ bisogna superare il salvagente ਵੇ salvagente ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜੇ lasciandolo alla propria sinistra ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਛੱਡਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਪਸਾਰੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਅਗਰ salvagente ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਤੇ salvagente ਸਾਡੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਖੱਬੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ 11 ਨੰਬਰ avvicinandosi ad un passaggio a livello ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਟਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਇਓ con luci rosse accese ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਈਟਾਂ ਆਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ barriera ancora alzata ਤੇ ਬੈਰੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ bisogna fermarsi in corrispondenza ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਲਓ del terzo pannello distanza metrico ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਪਨੇਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਾਸਲਾ ਦੱਸਣੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਫਾਲਸੋ ਉਹ ਤੇ 150 ਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ 150 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਫਾਟਕ ਤੋਂ 12 ਨੰਬਰ è obbligatorio regolare la velocità ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ nelle ore diurne ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ma ਲੇਕਿਨ non in quelle notturne ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਫਾਲਸੂ ਜੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਰਾਤ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ diurne ਆਇਆ diurne ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਔਰ ਇਹ sempre falso ਹੈ vero ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 13 ਨੰਬਰ quando un incrocio regolato con rotatoria ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੌਕ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਰਤੁੰਦ ਆਵੇ veicoli circolanti all'interno del anello ਵੀ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ anello ਉਸ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰਤੁੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ possono sorpassare sia destra che a sinistra ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਵੀ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ falso 14 ਨੰਬਰ in caso di ingombro della carreggiata ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੂਰਤ ਜਦੋਂ carreggiata ਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ per caduta del carico ਸਮਾਨ ਡਿੱਗਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ per qualsiasi altra cosa ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ il conducente deve rimuovere ingombro ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇ per quanto possibile ਜਿੰਨਾ ਮੁਮਕਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਹਟਾਵੇ vero ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਿਮੂਵਰ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ sempre vero ਹੈ ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫਾਲਸੋ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 15 ਨੰਬਰ la revisione della patente di guida ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ può essere disposta ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ quando il titolare ਜਦੋਂ titolare ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ circola su un'auto storica ਵੀ ਇੱਕ storica ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ senza la prescritta documentazione ਤੇ ਵਜੂਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਠ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ